सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। अज साडा टैसट सीगा सैक्शनल टैसट PPSC दे PCS दे पेपर नूं लैके, रजिस्टर दे पेपर, नैब तहसीलदार दे पेपर नूं लैके एक स्पैशल सीरीज़ शुरू की हुई है, जिहड़ी कि साडे नैब तहसीलदार, एग्जैक्टिव रजिस्ट्रार ते PCS मेनस दे कोर्स दे विच टैसट सीरीज़ का ही एक पार्ट आ। सो उस तहत साडा अज दा टैसट आ मॉडर्न हिस्टरी का सैक्शनल टैसट। एसपीरेंट्स ਜਿਹੜੇ भी ये टैसट दे रहे हैं, रिस्पॉन्स 'ਚ ਇਹ कह रहे हैं कि टैसट का पद्धर कुछ ज़्यादा ਉੱਚਾ ਸੀ, जिस करके बहुत घੱਟ नंबर ही ਅਸੀਂ ਲੈ पाए हैं। पर ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं कि टैसट 'ਚ किते ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ कोशिश की गई है। टैसट का पद्धर इस तरीके नाल रखा गया कि बड़ा ब्रॉडर जे तरीके नाल एक क्विक रिविजन कराई जा सके कि कित्थों कित्थों तुसी लैग कर गए, उन्होंने दोबारा जाके रिवाइज कर लो, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ पक्के पेपरां 'ਚ बैठो तो शर्मिंदगी ना हो। करिए स्टार्ट। सब तो पहला सवाल कहते अमृतसर की ट्रीटी, जिन्हों के ट्रीटी ऑफ परपैचुअल फ्रेंडशिप 1809 भी कहा जाता है, जिहड़ी कि मैटकलैफे ने पै के कराई सी। कहते इस ट्रीटी नूं रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ों 'च साइन किया गया जदों पहले वाला हारिया सी। उस तो बाद ये तो कोई मतलब ही नहीं। कहते कि जिहड़ी फ्रेंडशिप की ट्रीटी सी ਉਹਦਾ इस चीज़ नाल कोई संबंध नहीं सी हैगा, ठीक है। बिकॉज ये ट्रीटी रणजीत सिंह ते ब्रिटिश वालियां दे विच साइन हुई जरूर आ, बट ये रणजीत सिंह दे समय दे दौरान ही हुई आ। एंगलो सिख वार दा ते कोई संबंध ही नहीं। कहते इन्हें इस ट्रीटी ने सिखां नूं सतलुज पार करके ईस्ट वाले पासे आउण तो रोकता। बिल्कुल सही गल आ। ਉਹਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆ, ਓਨਲੀ 2 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। कहते रणजीत सिंह की 1806 की ट्रीटी जी रणजीत सिंह ते आलूवालिया, फतेह सिंह आलूवालिया ने मिल के लॉर्ड लेक की प्रैजेंस दे विच अंग्रेज़ों नाल कीती सी। दसोगे मैनू? सर्च करो 1806 च उस टाइम गवर्नर जनरल कौन सी जदों रणजीत सिंह ने 1806 की ट्रीटी की। 9 वाले तो मिंटो सीगा, लॉर्ड मिंटो 1। 1806 च कौन सी? मद्रास के गवर्नर नूं एडिशनल गवर्नर जनरल का चार्ज मिलिया सी, जनरल बॉरलो। इंपॉर्टेंट गल्लां ने पेपरां च आ जांदियां। कहते 1857 के रिवोल्ट च किन्ने सपोर्ट नहीं किया, जिहड़े मतलब अंग्रेज़ों वाल होके भुगते हैं? हॉलकर ऑफ इंदौर बिल्कुल, महाराजा ऑफ कश्मीर बिल्कुल, पटियाले का राजा, सारियां ने सपोर्ट नहीं सी कीती। ये सारे वो सीगे जिन्हां ने अंग्रेज़ों का साथ दिता सी, यानी कि रिवोल्ट च इंडियंस की सपोर्ट नहीं की, ठीक है। सो आंसर की आ गया जी 1, 2 एंड 3 सब अंग्रेज़ों के फेवर च भुगते सी। इन्हां नूं अंग्रेज़ों ने बाद मार्शल कौमां का खिताब दिता सी। तीसरा सवाल मैं पूछा सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स चों, बड़े एसपीरेंट्स का सवाल आ कि सर जो असीं PPSC UPSC की तैयारी करते हैं आ सोशल रिफॉर्म्स किन्ने क इंपॉर्टेंट आ। तुसीं अपने पेपर खोल के देख लो, तुहाडे फोल्डर भी नहीं बनया होया प्रीवियस ईयर पेपर वाला, उस ध्यान नाल देखो किन्ने खतरनाक सवाल सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स चों आए हुए आ। कहते जिहड़ी यंग बंगाल मूवमेंट सी, ठीक है, ये फ्रांस की रेवोल्यूशन तो प्रभावित सीगा। हैनरी डेरोजियो जिन्हें ये शुरू की सी, बंगाली मुंडा सी, ठीक है, चंगा पढ़िया लिखिया सी, कालज च पढ़ाउंदा सी। पर ये जदों लोकां नाल जाके गल करदा सी, इन्हें समाजिक मुद्दे बड़े चक्के, ठीक है, विडो रीमैरिज वगैरह के इशूज़ ते बहुत गल की, पर किसानां दे मुद्दिआं ते ज़्यादा नहीं बोलिया ही नहीं। तो दूजी गल किसान ज़्यादा सी उदों, मासीज़ नूं अपने नाल अट्रैक्ट नहीं सी कर पाया। पहली गल ये आ कि इन्हें प्रिंटिंग प्रैस के थ्रू लोगों को एडवोकेट करने की कोशिश की, गल भी सही है। पर ये समझ नहीं सकिया कि आम लोग तो पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं सकते, मासीज़ नाल जुड़न का तो कोई तरीका सी। ते तीजी गल इन्हें किते भी पीजेंट मूवमेंट्स शुरू नहीं कीतियां, ना ही मैं पढ़ाइयां। सो ਇਹਦਾ आंसर हो गया जी 1 एंड 2 सी ऑप्शन, ठीक है। पूछा कि उन्होंने करैक्ट, हाँ सी ऑप्शन। नैक्सट अगला सवाल, ज्योति राव गोबिंद फुले ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ही है, ठीक है। ज्योति राव फुले भारत के वो पहले समाज सुधारक जिहड़े दलितां ते पिछड़ियां की गल करते हैं। पहले समाज सुधारक जिहड़े पिछड़ियां की गल करते हैं 1850 के दहाके च सवित्री बाई फुले इन्हां दी मैडम का नाम सीगा। एंड ये सत्या सौधक समाज चलाउंदे आ। गुलामगिरी नाम का इन्हां दा लिटरेचर बहुत मशहूर होया, ठीक है। BR अंबेडकर तो 100 साल पहलां दलितां दी अपलिफ्टमेंट की गल करके आए आ। सत्या सौधक समाज का निर्माण किया, ठीक है। पुणे के इलाके च इन्हां दी वाइफ
ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰ ਪਾਈ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਫੂਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਡੇ ਜਾਂ MG ਰਾਣਾ ਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਵਿਥਲ ਰਾਓ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੀਕ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਕੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਛੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ PCS ਵਰਗੇ ਰਜਿਸਟਰ A2 ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਠਾਠਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਐਂਡ 2। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਰਰ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਦਵਾਰਕਾਨਾਥ ਦਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਰਸਤ ਗੁਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920-22 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਛਪਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਗਣੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 ਐਂਡ 2, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਆਥਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਗੈਜ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨੀ ਬਸੰਟ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਲਾੜ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1937 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲਾੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਲਾੜ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਐ ਨਾ ਮੁੱਕਰੋ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥਾਣੇ SHO ਲਾਉਣੇ, ਤੇ ਉਹ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਗਲਤ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਣੇਦਾਰ SHO ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ SP ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ SP ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ 1 ਐਂਡ 3। ਸੋ ਆਨਸਰ ਸੌਰੀ 1 ਐਂਡ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ। ਲਓ ਜੀ 7ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ PPSC ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ 4 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਅਰਲੀਐਸਟ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਫਸਟ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਦੂਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ PCS ਦੇ 2018 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੌਖਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ PPSC ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ PPSC ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ UPSC ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੇਪਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ UPSC ਲੈਵਲ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1904 ਯਾਦ ਆ, ਰੈਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਜਨ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਰੈਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਰੈਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਜਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1906 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡਰੂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਾ ਰੈਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਰਡ ਲਿਟਨ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੈ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਦਰਾਸ ਮਹਾਜਨ ਸਭਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਬੋਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1876 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ 1885 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਪ੍ਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਸ 'ਚ, ਮੇਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ PPSC ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ B ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ 1854, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1813 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ 1813 ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਿਨਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1854 'ਚ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਮਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਏ ਸਮਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪਰ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਲੈਡ ਟੂ ਡਾਊਨ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦੀ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਮਿਨਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਟਕਲੈਫੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? 3 ਓਨਲੀ, ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 1800 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਜਦੋਂ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਐਸੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨਸ ਨੇ 1781 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ 'ਚ। ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਇਨ ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੌਨ ਡਨਕਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਜੌਨ ਡਨਕਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ 1818-17 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਐਟ ਕਲਕੱਤਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ। ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੌਨ ਡੰਕਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਡੰਕਨ ਕਾਲਜ, ਸੌਰੀ, ਡੰਕਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਡੰਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਲਜ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਐਟ ਬਨਾਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਐਟ ਕਲਕੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਏਸੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਅਲਾਇੰਸ, ਸਹਾਇਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। 1798 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1805 ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਸਲੇ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਧ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਆ 1802 ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਾਠੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਰਾਠੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਹੋਲਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਧੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਭੋਂਸਲੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨਾਲ 1815 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਮਰਾਠਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਲਕਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧੀਆਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਂਸਲੇਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ਵਾਜ਼ ਆ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਅਵਧ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਵੈਂਟਸ 1944 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1948 ਦੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੁਲਾਈ 1948 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ 20 ਫੈਬ 1947 ਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ 16 ਅਗਸਤ 1946 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਦੰਗੇ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਟੈਰਿਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਦ ਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਟੈਰਿਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤੰਬਰ 1946, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ 3 ਜੂਨ 1947, ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ, ਕਲੈਮਟ ਐਟਲੀ ਜੂਨ 1948 ਡੈਡਲਾਈਨ, ਇਹ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਆ ਕੇ 1947 ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 1946 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਅੰਟੈਰਿਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਅੰਟੈਰਿਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਘੱਟ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਸਤੰਬਰ 1946। ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਂਟਫੋਰਡ ਸਕੀਮਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਂਟੇਗ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਆਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 1919 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਥਾਤਰਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ।
ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਬੋਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਿਆ। 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਯਾਰ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਹਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਬਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਡਾਊਟ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੋਡਰੇਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 1900 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 1919 ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਐਂਡ was in favor of accepting the reforms। 2 ਵੀ 4 ਵੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅਨਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਕੰਟਰੋਲ। 2 ਵੀ ਸਹੀ ਆ, 4 ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਆਨਸਰ। 1 3 4 ਸਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 1 3 ਐਂਡ 4 ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 1781 'ਚ ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰਸਾ ਇਹ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ 1784। ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਲਸਲੇ ਨੇ 1798 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ 1818 ਜਾਂ 20 'ਚ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੀ, ਵੇਦੰਤਾ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। 4 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। 4 2 3 1 ਸੀ 2 4 3 1 2 4 ਸੌਰੀ 1781 ਤੇ 1784 ਬਸ 2 4 3 1 ਹਾਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। 1781 'ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਐਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, 1784 ਵਿਲੀਅਮ ਜੌਨਸ ਤੇ ਆ ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਡਾਊਨ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੁਡਸ ਡਿਸਪੈਚ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਮਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਹਾਈਅਰ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਊਨ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਨਮਕ ਬਾਈ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਏ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਸਾਲਟ ਐਟ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਗਲਤ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਡਾਂਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 390 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਕ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਤਾ ਨਾ ਧੋਖਾ। ਖੁਦਾਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰਜ਼, ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਖਾਨ ਅਬੁਲ ਗਫਰ ਖਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਆ, ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਆ। ਓਨਲੀ 2 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਦੋਂ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ 1854 'ਚ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਠਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਪਲੇਅਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕਿ ਪੱਕੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਠਾਣੇ 1853 ਚ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਰੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ UPSC ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1937 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ 37 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ 1.5 ਦੀ ਕਿ 1.25 ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਦਣ ਪਟਾ ਫੇਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈਏ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1937 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਕੱਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਆ 2-3 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਲੀਗ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸਮਰਥਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਗਲਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਹਿਜਰ ਖਾਨ ਟਿਵਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸੋ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਸੋ ਦੂਜਾ D ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, D ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਖਾਸ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਲੌਜ਼ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਓ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸੂਰਿਆ ਸੇਨ ਨੇ 1930 'ਚ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਆਰਮਰੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ, ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 34 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਲਪਨਾ ਦੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਡੇਕਰ ਇਹ ਚਿਟਾਗੋਂਗ ਰੇਡ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਲਪਨਾ ਦੱਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਸੁਨੀਤੀ ਚੰਦੇਰੀ ਇਹ 2 ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DM ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਸੀ ਰਾਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘੋਸ਼, ਸੁਨੀਤੀ ਚੰਦੇਰੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਲ ਵਡੇਦਾਰ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮਾ ਦੱਤ, ਕੁਛ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਮ ਦਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ DM ਹੀ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ 4-5 ਲੇਡੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਐਡ
करो। सो बिल्कुल सारे ऑप्शनस नूं इंटेंशनली ठीक बनाया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है सारा कि सूर्या सेन बारे चिटागोंग, क्योंकि असी ना भारत नौजवान भारत सभा सारियां पढ़ लैंदे आ, HSRA HRA इनू छड़ जाने चिटागोंग नूं। सो मैं ये ईस्ट वाले पासियों रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चक के सवाल बनाया तां जो टैसट की इंटेंशन समझ आ गई, तुहानूं नीवां दिखाउणा, फेल करना नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ कि जब सैक्शनल टैसट का मतलब ये होंदा है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपना सबजैक्ट पूरा कर लो उस तो बाद ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है ताकि ये एहसास कराया जा सके कि इधरों उधरों कई कुछ छड्डी बैठे हो, ਚੱਕੋ सारा पूरा। आ जाओ अगे। ਕਹਿੰਦੇ उस सैशन 'ਚ कांग्रेस ने गांधी इरविन पैक्ट ते पूर्ण स्वराज ਨੂੰ रीटरेट किया। सैशन जिहड़ा सीगा वो फंडामेंटल राइट्स ते नैशनल इकनोमिक प्रोग्राम ते भी सीगा। जे मैनू कवे इनू पैरे नू वड्डा कर दो, मैं कहूँगा ये वो सैशन सी जिस गांधी नू काले झंडे भी दिखाए गए सीगे। भगत सिंह की मौत तो 6 दिन बाद होया सी ये सैशन, कराची सैशन, जिहदे च कांग्रेस ने अपना आर्थिक प्रोग्राम का मता भी पास किया सी, फंडामेंटल राइट्स भी पास किया सी ते इहदे च कहा सी कि असीं स्वागत करते हैं गांधी इरविन पैक्ट का। इस सैशन की प्रधानगी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की सी मार्च 31 1931 नूं, 29 मार्च 1931 नूं ये स्पैशल सैशन सी। इस तो बाद कांग्रेस मन गई सी असीं दूजी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ते जावांगे। याद आ कहानी? चलो 1931 वाले सैशन लैक्चर च दोबारा जाके पढ़ के आओ, फिर पता लगूगा। दिस वाज कराची सैशन। इनू स्पैशल क्यों आ? क्योंकि दसंबर तो हट के होया है। खैर अगे आ जाओ। कहंदा आधुनिक भारत के इतिहास के मामले च चाबियां का मसला की आ? याद आ? पंजाब भी पढ़िया होना, वैसे मैं पढ़ाया भी होगा। चाबियां का मसला की सीगा? हरमंदर साहब की कंट्रोल सिखां दे हत्थ च आ गया सी, पर चाबियां नहीं सी दे रहे। याद है ना? फिर सेंट्रल सिख लीग के बंदे बहादर सिंह वर्गे विच पाए, फिर चाबियां सिखां कोल आईयां ते वो भी बहुत औखियां। कहंदे जी ये चाबियां का मसला सीगा अंग्रेज 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 ब्रेकिंग डाउन दी बैरक्स रिक्वेस्ट बाय गांधी जी टू रॉयल इंडियन म्यूटिनी, हाँ, एफर्ट्स बाय कलोनीयल गवर्नमेंट टू कीप दी चार्ज ऑफ तोशखाना ऑफ गोल्डन टैंपल। ये सी चाबियां का मोर्चा। पढ़ाया ही होया मैं तुहानूं कि की मसला सी चाबियां के मोर्चे च। समझ आ गया ना किवें सवाल नूं स्टेटमेंट जी नूं पा के घुमा दिंदे आ। कहंदे महात्मा दादा भाई नारो जी ने एक किताब लिखी सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, गरीबी ते भारत विच ब्रिटिश रहित भारत, ठीक है, शासन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਚਾਰਜਿਸ। ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਚਾਰਜਿਸ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਇਹ ਹੋਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਮ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੋਮ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਣੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੋਮ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ, ठीक है। सो उस तो बाद प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल्स इन इंडिया, इंटरस्ट ऑन लोन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, एक्सपेंसिस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। सो आंसर इज सी कि इंग्लैंड दे विच जिहड़े भारत के खर्चे चलते हैं ना वो होम चार्ज ने। इंग्लैंड च बैठा सैकटरी ऑफ स्टेट का इंडिया ऑफिस भारत चों खर्चे कढ़ रहा उत्थे वो आ। अंग्रेज़ों के भारत च कमाई नहीं, अंग्रेज़ों के भारत च पेंशन, वो होम चार्जिज ने। तुसीं साडे देश च रह के काम कर रहे हो, मन्निया कि वो भी हैगा तां फजूल खर्ची है, पर होम चार्ज नहीं हैगे। ये दादा भाई नारो जी की किताब च डेफिनेशन आ होम चार्ज की, पढ़ाई भी हुई है गौर नाल, बहुत ध्यान नाल। कित्थों मर्जी सवाल पुछने बनते आ बई। आ गया जी सवाल, वो पुराना प्री कांग्रेस एरा चो चक लिया सवाल। एक सवाल पुछण वाले दी मानसिकता नूं देखो कि वो तुहाडा सारे दा सारा सैक्शन कवर कराउणा चाहुंदा मॉडर्न हिस्टरी दा, ताकि कुछ रह ना जाए। ठीक है, क्विक रिवीजन करो। स्ट्रैटेजी उही आ जिवें कि मैं तुहानूं एक गल कहना हुंदा कि तुसीं जे सपोज करो किसी ऑब्जैक्टिव पेपर की मेरे को तैयारी कर रहे हो, जां फिलहाल मैं तुहानूं कहा कि आ सबजैक्टिव पेपर, आ तुहाडा ऑब्जैक्टिव पेपर का टैसट है, क्योंकि सबजैक्टिव टैसट मैं अड्ड लैना, ऑब्जैक्टिव अड्ड। सबजैक्टिव टैसट च की आ, तुसीं एक मॉडर्न हिस्टरी नूं टारगेट कर लिया, उहदे च 7 फोल्डर बने आ। पहला फोल्डर देखो तुहाडे घरे पहुंचे नोट्स, वो पढ़ो। दूजा फोल्डर ਉਹਦੇ नोट्स, तीजा फोल्डर ਉਹਦੇ नोट्स। स्क्रीन ते पर चल रहे नोट्स ही तो पढ़ाने ਤੁਹਾਨੂੰ मैं, होर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ कुछ ਛੱਡ पढ़ने वास्ते कह रहा। जिवें उदाहरण के तौर पर ਤੁਹਾਨੂੰ पता सब कुछ, जिवें आ चीज़ आ, ठीक आ, ये आ लो, जिवें आ नोट्स ने, ठीक आ, ये
ਹੁਣ एक आ बिल्कुल स्ट्रगल फॉर स्वराज 1928 तो 35 है, ठीक है। ये नोट्स हो गए, इस तो बिना कोई होर हो गए, ठीक है। जिमें वर्ल्ड जोग्राफी चल रही होनी मेरे हिसाब नाल, हाँ ये वर्ल्ड जोग्राफी है, स्ट्रेट्स वगैरह का टॉपिक चल रहा है कि कित्थे किहड़ी स्टेट है, कित्थे किहड़ा जलमार्ग डमरू टाइप, ठीक है, तो कित्थे किहड़ी खाड़ी है, ये सारा कुछ। सो ये सारिया चीज़ां की आ जो तुहाडे कोल सामने स्क्रीन ते चल रहा सारा कुछ, ठीक है। तुसीं जिहड़े एक सबजैक्ट 'च 8 फोल्डर आ, पहला फोल्डर दीयां सारियां वीडियो देखो 5 होणगियां, फिर उहदे नोट्स पढ़ लो, दूजा फिर तीजा फिर चौथा, सारा सबजैक्ट खत्म। फिर उस तो बाद तुहाडे WhatsApp ग्रुप 'ਚ आए शॉर्ट नोट्स, नहीं आए तो मंग लो, क्योंकि तुसीं ग्रुप 'ਚ इनरोल्ड हो तो तुहानूं शॉर्ट नोट्स भेजने जिहड़े 40-50 पेजां 'ਚ क्रक्स कढ के, वो भी साडी जिम्मेवारी है, वो पढ़ ले। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ PCS ਤੇ IAS ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 100 400 500 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਓ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। PPSC ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, UPSC ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ी सी वो दादा भाई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कहना, एसोसीएशन सी, चलो खैर ईस्ट इंडिया एसोसीएशन, उन्होंने दादा भाई नारो जी ने इंग्लैंड च बनाया सी, सैटल च नहीं सी बनाया, अमरीका थोड़ा बनाई सी, इंग्लैंड च बनी सी ये, ठीक है। पूर्ण स्वराज सभा जिहड़ी सी वो दो सोसाइटियां नूं, लैंड होल्डर एसोसीएशन ते बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसीएशन नूं बना के बनी सी, गलत। इन्हां बंगाल दियां लैंड होल्डर जमींदार एसोसीएशन ते बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नूं मर्ज करके बनी सी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। मतलब ये कि इन्हां दोवां नूं मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसीएशन बनी सीगी, ना कि आ वाली, ठीक है। सो ये आपां नूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया एसोसीएशन, ठीक है। सो ये बनी सी, ना कि पूर्ण स्वराज सभा बनी सी। सो ये कौन सीगे, सारे वड्डे वड्डे अमीर बंगाली ठाकुर खानदान, जिवें रविंद्र नाथ द्वारकानाथ टैगोर होनी हो गए, जां होर जिहड़े अपने जिहड़े नाल होर बंदे जुड़े हुए सीगे, की नाम उहदा केशव चंद्र सेन वर्गे, ये सारे बंदे इस मर्ज हुई ब्रिटिश इंडिया एसोसीएशन च सीगे, जिहड़ी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ते लैंड होर एसोसीएशन जिहदा कि दूजा नाम जमींदार एसोसीएशन सी, दोवां नूं मर्ज करके बनी सी। पूर्ण स्वराजिक सभा, पुणे स्वराजिक सभा जिहड़ी सी ये तां महाराष्ट्र वाल दी एक छोटी जी एसोसीएशन सी, ये भी प्री कांग्रेस च, ये भी प्री कांग्रेस आ, ठीक आ, आ भी प्री कांग्रेस आ, पर ये बनी यूके च। पहला गलत हो गया जी, दूजा गलत हो गया। गुजालू लक्ष्मी छेटी जिहड़े सी इन्हां ने मद्रास नेटिव एसोसीएशन मद्रास च बनाई सी, ये बिल्कुल सही है। किसी बहाने किसी एसोसीएशन वाले बंदे का नाम तो याद होया, फिर ये सारियां एसोसीएशनस 1885 च मर्ज हो के की बन गई जी, ये बन गई इंडियन नैशनल कांग्रेस। कहते करैक्ट किहड़ी है, तीसरी कल्ली करैक्ट आ, पहले दोवां दे फेल होने का कारण पता लग गया। तो याद रखियो कमी कित्थे रह रही है, प्री कांग्रेस एरा दे विच रिवीजन नहीं हुई होनी ना प्रॉपर, तां करके कमी रह रही है। बस आ जाओ। कहते एक संस्था सुनी आ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनीयन कांग्रेस, 1920 च कांग्रेसी जिहड़े आ वो एक ट्रेड यूनीयन बनाउंदे आ ताकि कामिਆਂ ਨੂੰ वर्करस ਨੂੰ स्ट्रोंगली हक दिते जा सकन। सो उस कंटैक्सट च सवाल आ, कहते CR दास ये पहले प्रधान बने सी, गलत, बिल्कुल गलत, ठीक आ। लाला लाजपत राय प्रधान ते चिमन लाल ये पहले सैकटरी बनते आ, याद आ, पढ़ाया होया मैं AICTU। कहते कांग्रेस ने गया सैशन च वैलकम किया AITCU च बनता, तो ये कहा सी कि हाँ असी इहदी मदद करांगे जां असी भी इहनूं सपोर्ट करांगे, बिल्कुल सही गल आ जी, ठीक है। सो सवाल अपना सीगा किनवां नंबर, 25वां सवाल सी। सो B इज़ दी करैक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ जिहड़ी AICTU सी ऑल इंडिया ट्रेड यूनीयन कांग्रेस, इनू बनाउण च रोल किन्ना दा सीगा, रोल सीगा चिमन लाल होना दा, रोल सीगा केलकर साहब दा, रोल सीगा लाला लाजपत राय दा, ते होर कई कामरेड भी सीगे। शुरू च कांग्रेसियां दी एसोसीएशन सी, बाद ते कब्जा हो गया कामरेडां दा, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद कहते कि भारत की आज़ादी की लड़ाई च एक ना प्लैज मूवमेंट आ, ठीक है, प्लैज मूवमेंट, इस मूवमेंट का संबंध किहदे नाल आ। जे तुहाडे चों किसी नूं नहीं पता तो मैं तुहाडी जानकारी वास्ते दसदा कि कांग्रेस जिहड़ी सी उन्हां दी एक होर संस्था सीगी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जिहड़ी कांग्रेस दी ही ब्रांच सी, जिहड़ी समाजिक मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ करदी सी। इहदा सैशन भी कांग्रेस दे नॉर्मल सैशन दे नाल ही हुंदा सी।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਜ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ, ਚਾਈਲਡਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡੋ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਜ ਸੀਗੀ ਇੱਕ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੈਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਆਫਸ਼ੂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਓਨਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਆ ਤ੍ਰਿਮੰਬੂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਸਵਾਰਡ ਆਫ ਕੇਰਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕੇਰਲਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ ਗਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਹਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਸੀ, ਲੇਖਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। EVR ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਮਦਰਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਇਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਰੇਂਜ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਕਰਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗੋਪਾਲ ਹਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਾਰਮਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਪ੍ਰਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ SNDP ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰਜਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ 1899 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ 1899 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1900 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1900 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1901 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡਰਾਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਮਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰਾਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਮਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਮਾਈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1902 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ CID ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1905 'ਚ ਇਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ 3 1 3 ਤੇ ਫਿਰ 2, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ 1 3 ਤੇ 2, 1 3 ਤੇ 2, D ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ, A ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ D ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 3 2, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ A ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ 1835 'ਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਫਰ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਆਲਮੋਸਟ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ ਆਫ 1835 ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲਵਰ ਕੋਇਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਗੋਲਡ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਵਰਗੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 1858 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 1858 'ਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ ਆ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਕਲੌਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਲਟ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1835 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗੇ ਕੋਇਨੇਜ ਐਕਟ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1830 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋਮਸ ਰਾਏ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ 1816 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 1616 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾਈ ਸੀ 1613 ਦੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1611 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਤ 'ਚ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ 1611 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 1613 'ਚ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਮਸੂਲੀਪਤਨਮ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ 1784 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1769 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ 1792 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1799 ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦਾ ਸੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਸੂਰ ਦਾ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਐਂਟੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਰੌਕਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਟਰੀ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਕੋਬੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਕਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਨਾਸ ਵਰਗੇ ਲੇਟਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੇਦੰਤਾ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮਾਨਸ, ਅਰਯੰਕਾਸ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਸ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਆ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ 32ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 32ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ DAV ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਲੂਜਨ ਮੰਨਣਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਲੂਜਨ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ 1899 ਤੋਂ 1905 ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਕੇ NWFP ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਚਨਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨੋਏ ਇਜਿਪਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਖੁਦ ਇਜਿਪਟ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਰਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸੀਰੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਚਨਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਚਨਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਈਸ ਰੋਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੀ ਸੀ। ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ
सब तो इंपॉर्टेंट गल कि कुकीज़ इनफोर जी रिवोल्ट होया है 1917 तो लैके 19 तक ਇਹਦਾ मेन कॉज की है। सो बेसिकली ਇਹਦਾ मेन कॉज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ कि ਜਿਹੜੇ लेबर रिक्रूटिंग पॉलिसी ऑफ दी ब्रिटिश। सो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुकीज़ का रौला की सीगा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जिस तरीके नाल बिना तनख्वाह तो ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ पेपर के लैवल ਨੂੰ हमेशा एस्टीमेट नहीं किया जा सकता सवालों ਨੂੰ। हाँ ਜਿਹੜੀ चीज़ एक बार टैसट 'ਚ आ गई ਉਹਨੂੰ एक्सप्लोर करो कि हाँ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ आ गया, कोई चीज़ बाहरों तो नहीं आई, चैक कर लो। बहाना ही ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ क्वेश्चन ਨੂੰ देखते हैं ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਕਾ ਰਿਵੋਲਟ 1817 ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਜਗਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਗਬੰਧੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਜਗਬੰਧੂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਨਲੀ ਏ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸਰ ਸਿਡਨੀ ਰਾਇਲਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ 1918 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਸੀਡਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ सो इस क्वेश्चन नू कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन स्किप किया जा सकता है। रॉयल्ट कमेटी 1918 चलो मैं चारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिना कि गड़बड़ की है। ठीक है। सो कहते हैं जी प्रैस रॉयल्ट कमेटी जी आ, ठीक है, वो प्रैस नूं लैके थोड़ा बनी सी, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਾਰਕੀਕਲ ਐਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਯਾਦ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ 1908 ਤੇ 10 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੀਲਡ ਔਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ठीक है। तेज बहादुर सप्रू के अंडर एक कमेटी बनी सी, उस कमेटी दे 1921 च बनी सी, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1908 ਤੇ 10 ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਲਕ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀ ਸੀ 1921 ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੰਦ, एक्ट रिपील करते सी। सही है बिल्कुल। प्रैस इनकुआयरी कमेटी 1947 च इस करके बनी सी कि भारत च जिन्ने भी प्रैस लॉ बने हैं अंग्रेज़ों के वेले कि वो फंडामेंटल राइट्स दे अगेंस्ट तो नहीं, बिल्कुल सही गल आ। सर रॉयल्ट कमेटी 1918 वाली ने भी गल कही सी कि इंडियंस की प्रैस ते वो किया जाए, रिस्ट्रिक्शनस लाइया जान। ये भी गल ठीक आ, बिकॉज मेन तो अनारकीकल एक्ट पास होया सी, पर ये प्रैस की फ्रीडम जी सी उन्होंने भी खोलिया गया सीगा। सो आ भी पॉइंट की है, बिल्कुल ठीक आ। सवाल सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करैक्ट, सो इनू चेंज करा दिता जाऊगा। सवाल नंबर 36वां है। ठीक है। 36वां सवाल आ कि किहड़ा करैक्ट आ, सो आंसर होगा जी 1, 2 एंड 3 कि तिन्ने ऑप्शनस करैक्ट आ। रॉयल्ट एक्ट ने भी प्रैस की आज़ादी खोई आ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੇ 10 ਚ 2 ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਕਟ 1908 ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ 1921 ਚ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਰਿਬੈਲੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਬਲ ਰਿਵੋਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਚੌਰ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਦੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਖੌਣ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ 1836 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਲੈਫੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਲਿਬਰੇਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਿਲ ਐਕਟ 1892 ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ 1861 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕੌਂਸਿਲ 'ਚ। 1892 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਲਤ, ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਿਲ ਐਕਟ 1861, ਕੌਂਸਿਲ ਐਕਟ 1892, ਕੌਂਸਿਲ ਐਕਟ 1909 ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਮਸਟ ਰੀਡ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਟੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਆਫ 1931। ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਪੁਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1927 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਇਰਵਿਨ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ 14 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 14 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਚ 1930 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 1930 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 11 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, 11 ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ 11 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਯਾਦ ਆ, ਪੌਂਡ ਰੁਪਈ ਸਟੇਰਲਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ 50% ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਵਾਲ PPSC 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ 11 ਡਿਮਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1929-30 'ਚ ਆ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਇਰਵਿਨ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਵਰਾਜ। ਦੇਖੋ, ਤਿਲਕ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਚਾਹੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 1894-95 'ਚ ਤਿਲਕ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਲਕ ਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਜੇ ਬੰਬੇ ਆ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤਮਿਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮਿਲਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤਿਲਕ ਦੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ ਐਨੀ ਬਸੰਟ ਦੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੀਗ ਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਆ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਆਨਸਰ। ਤਿਲਕ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਦ ਆ 1946 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਏ, ਪਾਰਟ ਬੀ ਤੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ। ਸਹੀ ਆ। ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਗਲਤ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ, ਕੈਬਨਿਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ 3 ਟਾਈਪਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ 1942 ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ? ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾਇਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿਓ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 2, 3 ਅਤੇ 2। ਅੱਛਾ, ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਟੈਕਸ ਟੂ ਪੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਰॉयट्स ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਟੂ ਐਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਐਂਡ 3, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਆ। ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਰॉयट्स ਸ਼ੁੱਡ ਰਾਈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਐਨੀ ਟੈਕਸ ਟੂ ਐਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। 45ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 30 ਭਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਯਾਦ ਆ 1945-46 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ 1/3 ਆਫ देयर ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਟੂ ਲਿਕ ਇਨਟੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 1/3 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੈਂਡ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਧਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 30 ਭਾਗਾ, ਫਲਾਊਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ 30 ਭਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਰੂਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅੱਧੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ 30 ਭਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1/3 ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1/3 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕ੍ਰੋਪਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਸਲਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2/3 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ 2/3 ਸਾਡਾ 1/3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 30 ਭਾਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1906 ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 1906 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ 1906 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1931 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਗੌਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ 1907 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਾਈਕਾਟ, ਸੈਲਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ 1906 ਦੇ ਦਾਦਾ ਬਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਅਤੇ 3। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 1943 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੋਸ ਨੇ। ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਬੋਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ INA ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਹਿਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬੋਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਵਰਾਜ, 3 ਆਈਲੈਂਡ ਰੱਖੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੀਗ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬੋਸ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਸਤ ਆਫਰ 1940 'ਚ ਲਿੰਗਦੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸਰਾਏ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਵਾਧੂ ਬੰਦੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮੋੜਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਆ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਊਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ 1 2 ਐਂਡ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਐਂਡ 3। ਬਈ 2 ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਫਾਰਮਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੜਤਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਮੈਸੈਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਫਾਰਮਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਸੈਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼, ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਓਰ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ 1920 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂ ਕੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਡ UPSC ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਆ 1920 'ਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਿਓ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਭਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੋਢੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਤੇ ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ MVWOG। ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।